Hello dear students, today we are going to see the method of row transformation to find inverse of a matrix. These are the steps to find inverse by using row transformations. Step 1, just check A is invertible or not, that is check determinant A is non-zero. Then in step 2, let A into A inverse is equal to I. Then apply suitable row transformation on A, which is on the left side, and convert that A into I. Same row transformations are to be performed simultaneously on the right side, that is on identity matrix. Let that identity matrix will convert into some other matrix, say suppose B. Then see A into A inverse is equal to I. When you apply suitable row transformations to convert A into some I, then this I on RHS will convert into some other matrix, let's call it B. Okay, now I into A inverse is A inverse, and A inverse is equal to this matrix B, which is on the right hand side. This is the way to find out inverse by using elementary row transformation. Consider a 3 by 3 matrix. Say suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, like this. I'm just going to consider random numbers. Okay, when we write A into A inverse is equal to I, like this, then this will be A inverse and this will be I. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now we have to perform row operations on this A so that this A will convert into identity matrix. Okay, now while performing row operations we are going to perform operations such that initially this will convert into 1. Okay, then this will 0 and 0. ओके, लक्षात घ्या, आपण जेव्हा रो ऑपरेशन्स परफॉर्म करतो तेव्हा कन्वर्ट करताना कशा पद्धतीने कन्वर्जन करायचं, तर हा जो पहिला पॉईंट आहे याला 1 मध्ये कन्वर्ट करायचा. आता लकीली इथे ऑलरेडी 1 आहे, त्यामुळे नंतर आपण इथे 0 आणि 0 कन्वर्ट करणार. ओके, त्यानंतर कन्वर्जन करताना नेक्स्ट कॉलमकडे जायचं आणि पहिल्यांदा 1 कन्वर्ट करायचं आणि त्यानंतर 0 आणि 0 कन्वर्ट करायचं. त्यानंतर नेक्स्ट कॉलमकडे जायचं आणि अशा ऑपरेशन्स करायच्या. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा हा 1 कन्वर्ट होईल आणि त्यानंतर इथे 0 आणि इथे 0 होईल. लक्ष झालं का? आणि अशाच पद्धतीने ऑपरेशन्स आपण इथे करत जाणार आणि आपल्याला इथे एखादा नवीन मॅट्रिक्स मिळत जाईल. ओके, सम न्यू मॅट्रिक्स. लक्ष झालं का? ओके, रिमेंबर always convert the numbers in this manner column wise while we perform row transformations. Okay, so convert this 1 and then 0 and then 0, then move for the second column and convert this part, this 5 into 1 somehow, and then apply row transformation such that this 8 and this 2 will be 0 and 0. And similarly for the next column, try to bring 1 first and then 0 and 0. Okay, if you follow this procedure, then you can get all the numbers at the right position and will get the identity matrix. You can say this is a general idea behind converting this particular matrix into identity matrix. Okay, sometimes it is easy to convert this 0 first or this 0 first and then we can convert it into 1. Okay, so काही वेळा आपल्या स्टेप्स पुढे मागे होऊ शकतात, असं काही नाही. हार्ड अँड फास्ट अशाच पद्धतीने स्टेप होतील असं नाही, पण मोस्टली लास्ट कॉलम जेव्हा आपण कन्वर्ट करायला जातो तेव्हा कधी कधी इथे 0 आणि इथे 0 कन्वर्ट करायला आधी बरं पडतं आणि नंतर आपण 1 करू शकतो. असं सुद्धा होऊ शकतं, असं सुद्धा फॉलो केलं तरी काही हरकत नाही. आता आपण ॲक्च्युअलमध्ये काही इन्व्हर्सचे एक्झाम्पल्स बघूया. फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ फॉलोइंग मॅट्रिसेस युजिंग एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन्स. ओके, फर्स्ट मॅट्रिक्स इज गिवन 1 2 2 -1. फर्स्ट स्टेप करूया, त्याचा डिटर्मिनंट आपण फाइंड आउट करूया. सो यू कॅन सी डिटर्मिनंट इज -1 अँड -4, सो इट इज -5. सो डिटर्मिनंट इज नॉन झिरो अँड देअरफॉर यू कॅन से ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट. ओके, आपण आता ही सगळी एक्झाम्पल्स रो ट्रान्सफॉर्मेशनने सॉल्व करणार, त्यामुळे आपण इथे सुरुवात करूया. लेट ए इंटू ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू आय. आता इथे बघा, आपण इथे दिलेली ए ची व्हॅल्यू जी गिवन व्हॅल्यू आहे ती सबस्टिट्यूट करू. ए इन्व्हर्स तसाच ठेवायचा शेवटपर्यंत आणि आय म्हणजे काय, तर 2 by 2 मॅट्रिक्ससाठी आय आपला येईल 1 0 0 1. ओके, सो आपली स्टेप कशी होईल बघा. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. ओके, नाव वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशन सच दॅट दिस विल कन्वर्ट इंटू आय.
ओके. आता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आयला कन्वर्ट करताना पहिल्यांदा आपण हा पहिला कॉलम चेक करणार. तर इथे 1 आहे का? ॲट द फर्स्ट पोझिशन इज देअर 1? सो येस, तिथे 1 ऑलरेडी आहे, त्यामुळे आपलं ते काम कमी झालं. नाव मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम. सी, हा जो 2 आहे तो 0मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण रो ऑपरेशन्स ट्राय करणार. ओके. सो काय करायला लागेल बघा, इथे हा जो 2 आहे याच्यामधून समजा मी या 1ला 2ने मल्टिप्लाय केलं. 1ला म्हणजे आपण रो ऑपरेशन्स करतो, म्हणजे आपल्याला पूर्ण रोला मल्टिप्लाय करायला लागेल, लक्षात घ्या. सो इफ यू मल्टिप्लाय दिस रो by 2, so this becomes 2, and subtract it from this element, so it is 2 minus 2, it will be 0. I'm going to write this operation in this manner. Okay, so here आपल्याला जो लक्षात घ्या, अशा पद्धतीने आपण ते ऑपरेशन लिहिणार. इथे आपल्याला जो रो चेंज करायचा तो नेहमी पहिला लिहायचा. R2 is replaced by, you can call it as R2 is replaced by R2 minus 2R1. R2 means this second operation, second row minus 2 times first row. ओके. सो लक्षात घ्या, आणि हे नेहमी लिहिताना हा इकडचा जो पहिला नंबर आहे तोच इथे आपल्याला वापरायचा आहे. R2 इथे पहिला जो आपण जो रो घेतो तोच आपल्याला इथे फर्स्ट रो वापरायचा आहे, लक्षात आलं. सो R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 मायनस 2R1. इथे R2 आणि इथे पहिला आपण R3 लिहिला किंवा R1 लिहिला तर चालणार नाही, इट विल बी रॉंग. ओके. सो आपण काय करूया, इथे साईडला थोडंसं रफ कॅल्क्युलेशन करूया. ओके. पहिल्यांदा मी काय केलं, R2 लिहून घेतला. R2 म्हणजे काय बघा, 2 आपण हे ऑपरेशन्स करतोय, R2 मायनस 2R1. सो 2 मायनस 1 0 1, 2 मायनस 1 0 1. त्यानंतर मी काय केलं, 2 टाइम्स R1 लिहून घेतलं. तर R1ला 2 टाइम्सने मल्टिप्लाय करा. सो इट इज 2 4 अँड 2 0. सी 2 4 अँड 2 0. दिस इज वॉट R2. दिस इज वॉट 2 टाइम्स R1. ओके. सबट्रॅक्शन करताना आपण काय करू, खालचे साईन जे आहेत ते चेंज करून टाकू. हा मायनस होईल, हा मायनस होईल, हा मायनस होईल, आणि 0चा काय प्रॉब्लेम नाही. सो 2 minus 2 दॅट विल बी 0. देन मायनस 1 मायनस 4 इट इज मायनस 5. 0 minus 2 इज मायनस 2 अँड 1 minus 0 इज 1. ओके. सो आपल्याला नवीन आन्सर्स मिळाले, आणि आता ही जी आन्सर्स मिळालेली आहेत ही नवीन, ही कोणात लक्षात घ्या, दिस इज न्यू R2. लक्षात घ्या, आपला हा नवीन R2 आहे. म्हणजे आपण जो R2 हा रिप्लेस करणार आहोत कशाने, R2 मायनस 2R1. आपण हे ऑपरेशन्स केली. ओके. आणि हे ऑपरेशन करून येणारं जे आन्सर आहे ते आपला नवीन R2 आहे. ओके. सो आपण इथे काय करणार, R1 तसाच लिहिणार दोन्ही साईडचा, आणि R2 जो आहे 2 minus 1 त्याऐवजी 0 minus 5 लिहायचे, आणि 0 1 याच्याऐवजी minus 2 1 लिहायचे, लक्षात आलं. सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी लाईक सी, इथे आपण R2 रिप्लेस केला 0 minus 5 आणि -2 -1, सॉरी -2 +1, अशा पद्धतीने. सो या पद्धतीने आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन करत जाणार आहोत, आणि आपल्याला इथे व्हॅल्यू चेंज करत जायचं. तर इथे बघा पहिला कॉलम जो आहे 1 आणि 0. ओके झालं. आता नेक्स्ट कॉलमला आपण इथे पहिल्यांदा 1 कसं येईल हे आपण बघणार आहोत. ओके. आता इथे आपण एकदम सिम्पल मेथड वापरू शकतो. रिमेंबर, वी कॅन मल्टिप्लाय बाय सम नंबर टू द गिव्हन रो. ओके. सो इथे आपण 1/-5 ने मल्टिप्लाय करू. सो इट इज 1/-5 मीन्स ॲक्च्युली 1/-5ने डिवाइड करायचं. आपण लिहिताना असं लिहू शकतो की इट मल्टिप्लाइड बाय 1/-5. ओके. सो R2 रिप्लेस बाय 1/-5 इंटू R2. सो आपल्याला आन्सर अशा पद्धतीने मिळेल बघा. 1 फर्स्ट रो तसाच राहणार या ठिकाणी बघा. सेकंड रो जो आहे तो या ठिकाणी 0, आणि नंतर -5/-5 1 मिळेल. त्यानंतर -2/-5 इज ॲक्च्युली 2/5, अँड देन -1/5. लक्षात आलं. अशा पद्धतीने आपण इथे कन्वर्जन करत जातो. ओके. आता नेक्स्ट स्टेपला इथे 1 झाला बघा, या स्टेपला 1 झाला. आता आपण या कॉलममध्ये इकडे 0 कसा येईल हे आपण बघणार आहोत या पर्टिक्युलर पोझिशनला. तर इथे 0 येण्यासाठी पुन्हा काय करायचं की हा R1 आहे, फर्स्ट रो आहे, याच्यातून याचं 2 टाइम्स करायचं, सेकंड रोचे 2 टाइम्स करायचे आणि सबट्रॅक्ट करायचे. सो आपण असं म्हणणार R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 minus 2 times R2. So this R1 minus 2 times this. ओके. आपण इथे रफ कॅल्क्युलेशन करू. पहिल्यांदा आपण R1 लिहून घेऊया. दिस R1 हा लिहून घेऊया. 1 2 1 0 मायनस 2 टाइम्स R2. तर R2ला 2 टाइम्स केल्यावर काय आलं बघा, अशा पद्धतीने 0 2 4/5 -2/5.
ओके. नाव कॅरी आउट देअर सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्शन करताना काय होईल, इथे आपण त्यांचे साईन चेंज करणार. लेट अस चेंज दॅट साईन. दिस विल बी निगेटिव्ह, दिस विल बी निगेटिव्ह, दिस विल बी निगेटिव्ह, and this will be positive. Okay, so 1 minus 0, it is 1. Then 2 minus 2, it is 0. Then 1 minus 4 by 5. 1 minus 4 by 5, it is 1 by 5. And 0 plus 2 by 5, it is 2 by 5. So this is what? This is our new R1. हा आपला जो आलेला आहे, this is what? New R1. What we have done? हा R1 घेतला. This one is R1. देन त्याच्यातून 2R2 आपण सबट्रॅक्ट केले आणि आपल्याला जे आन्सर मिळालं म्हणजे R1 मायनस 2R2 आपण हे ऑपरेशन केलं आणि आपल्याला जे आन्सर मिळालेलं आहे दॅट आन्सर इज न्यू R1. ओके, सो आपण नवीन R1 रिप्लेस करूया आणि उरलेल्या टर्म्स तशाच लिहायच्या. बघा इथे R2 बघा 0 1 आणि हा 2/5 मायनस 1/5 हे सेमच आहे तिथे. आणि R1 बघा, R1 आता आपण हा लिहितोय नवीन 1 0 1/5 2/5 1 0 1/5 2/5. लक्षात झालं. सो अशा पद्धतीने आपण जर कन्वर्जन केले तर आपण राईट साईडला बघू शकतो. आता हा आपल्याला पुन्हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट झाला आहे. 1 0 0 1 इट इज कन्वर्टेड इन टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो यू कॅन राईट I into A inverse is equal to, I am going to take 1/5 common from this whole matrix. So it will be like 1/5 1 2 2 minus 1. Okay, and remember I into A inverse. Okay, if you remember this property, if you multiply by I to any matrix, you will get the same matrix. Okay, so I into A inverse is actually A inverse. So A inverse is equal to 1 upon 5 1 2 2 minus 1. Let us solve one more example, which is again also 2 by 2 matrix. Initially find out its determinant, which is 1, which is non-zero, therefore A inverse exists. Let us write A into A inverse is equal to I, as we are going to follow the row transformation. Substitute the values A, then A inverse and I. ह्या व्हॅल्यू इथपर्यंत सबस्टिट्यूट करायच्या. आता आपलं काम काय की हा मॅट्रिक्स जो आहे ए याला आपण आयमध्ये कन्वर्ट करणार. सो सिम्पली आपण पहिल्यांदा कॉलम वाईज जायचं. ही जी टर्म आहे, हा जो 2 आहे याला आपण 1मध्ये कसं कन्वर्ट करता येईल याचा विचार करू. सो ही सिम्पल स्टेप आहे बघा. इथे आपण या 2मध्ये हा जर -1 ॲड केला तर ऑटोमॅटिकली काय होईल, तो 1 होईल. म्हणजे आपण कशा पद्धतीने लिहिणार की हा R1 जो आहे याच्यामध्ये हा R2 ॲड करायचा. सो वी आर गोइंग टू राईट लाईक दिस, रिप्लेस R1 बाय R1 प्लस R2. ओके, सो आपण दिलेलं आहे त्याप्रमाणे रफ वर्क करू. ओके, R1 लिहून घेतला. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज R1 2 -3 1 0. देन R2 लिहून घेतला -1 2 0 1. देन ॲडिशन, त्यांचे ॲडिशन काय होईल. आता इथे आपल्याला सबट्रॅक्शन नाही त्यामुळे इथे आपल्याला साईन चेंज करायला नको. यू हॅव टू जस्ट ॲड देम. सो 2 - 1 इज 1, -3 2 is -1. Look at here. Then 1 plus 0 1 and 0 plus 1 is also 1. And this is what? This is our new R1. ओके, आता आपण हा नवीन R1 इथे रिप्लेस करून या ठिकाणी या R1च्या जागी बाकी सगळ्या व्हॅल्यूज आपण लिहूया. ओके, सो दिस विल बी लाईक 1 -1 1 1 अँड ऑल दिस थिंग्स. ॲक्च्युली हे व्हेरी सिम्पल ॲडिशन आहे. तुम्ही डायरेक्टली ॲड करू शकता, तर फर्कची पण गरज नाही. आपण नेक्स्ट टाईम जर साधं डायरेक्ट रो दुसऱ्यामध्ये ॲड किंवा सबट्रॅक्ट करायचं असेल तर रफ वर्क नाही लिहिलं तरी चालणार आहे. फर्स्ट पोझिशनला आपल्याला 1 तयार झालेला आहे. आता ह्या सेकंड पोझिशनला आपल्याला इथे 0 तयार करायचं. त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल, तर हा नंबर 1 याच्यामध्ये ॲड केला तर 0 होईल बघा. आपण ते लिहिताना कसं करणार, R2 मध्ये आपण R1 ॲड करतो. सो वी आर गोइंग टू राईट R2 प्लस R1. ओके, सो लेट अस राईट डाऊन बाय R2 रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस R1. आता लक्षात घ्या इथे R2 मध्ये आपण R1 ॲड केला आहे. आपण इथेच कॅल्क्युलेशन करू. -1 + 1 0 2 - 1 1 0 + 1 1 अँड 1 + 1 2. ओके, आणि त्या व्हॅल्यू इथे सेकंड रोला लिहायच्या. सो द आवर आन्सर इज लाईक दिस 1 - 1 0 -1 + 2 1 1 + 0 1 अँड 1 + 1 इज ऑल्सो 1 + 1 इज 2. ओके, या ठिकाणी 1 मिळालेला आहे.
इथे 0 मिळाला, इथे ऑटोमॅटिकली 1 तयार झाला बघा. सो आपलं एक काम कमी झालं. आता आपल्याला इथे या ठिकाणी 0 तयार करायचा आहे. सो अगेन R1 प्लस R2 करा, म्हणजे -1मध्ये हा +1 ॲड केला की 0 होईल. सो आय एम गोइंग टू परफॉर्म रिप्लेस R1 बाय R1 प्लस R2. सो आता इथे बघा आपल्याला आन्सर कशा पद्धतीने मिळेल. मी R1 रिप्लेस करतो, म्हणजे 1 + 0 हा 1 झाला, बरोबर आहे. -1 + 1 0, 1 + 1 2 and 1 + 2 3. Got it? Second row is as it is, 0 1 1 2 0 1 1 2. Now observe that this part is nothing but I. So you can write I into A inverse is equal to 2 3 1 2, and therefore you can write A inverse is equal to 2 3 1 2. लक्षात आलं का? अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, ए इनवर्स तयार करू शकतो. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण काही 3x3 मॅट्रिक्सचे एक्झाम्पल्स बघूया.